اگر ہماری طبیعت میں حوصلہ آ جائے نا تو سب سے پہلا نفع ہمیں خود ہوگا، ہمیں سکون بھی نصیب ہو جائے. تھوڑا حوصلہ کریں گے نا تو آپ کو سکون ملے گا. آپ تھوڑا سہنا تو سیکھیں. قوت برداشت والا آدمی پرسکون ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ راحت عطا کر. وہ ذرا ٹھہر جائے، وہ ذرا سکون میں آئے. ٹریفک جو بند ہو گئی ہے تو اس میں لڑائی کرنے سے بہتر نہیں کہ ایک نعت سنی جائے، یہ وقت سرکار کی یاد میں گزارا جائے. اب نعت ریکارڈ تو سب کے پاس ہی ہوتی ہے نا جی، موبائل تو ہے نا جیب میں، تو لطف لیا جائے کہ چلو یار موقع مل گیا تھوڑی دیر حضور کا ذکر سننے کا. قرآن مجید کی ایک سورت سن لی جائے، تھوڑی توجہ کی جائے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنے وقت کو اچھا مینج کریں، وہ تلخی، وہ طبیعت میں گھٹن، وہ ناراضگی. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب چابی میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی، حضور نے خانہ کعبہ کی صفائی کر کے سرکار واپس تشریف لائے. قربان جاؤں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان چابی تمہاری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے تم سے لے لی تھی، اب میں تمہیں واپس دینے لگا، اب سوائے ظالم کے تمہاری نسل سے کوئی نہیں لے گا. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں وہ چابی نہیں میری طرف آ رہی تھی، ایمان میری طرف آ رہا تھا. فرماتے ہیں چابی میں نے بعد میں تھامی اور کلمہ پڑھ کے میں مسلمان پہلے ہو گیا. آپ کے ٹھنڈے رویے، آپ کے مزاج کا سکون، اطمینان قلبی آپ کو بڑے سارے فائدے دے گا. میرے دوستو، اگر طبیعت ٹھنڈی رہے، تھوڑی سی برداشت آئے، ہم اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کریں. مجھے سب سے زیادہ اچھا میں لگتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے ہمیں اپنا. ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں، ان کا بھی پتہ ہے، من نانم کے من دانم، وہ بھی پتہ ہے. بس ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کریں گے اور سامنے والے کی ایک غلطی دیکھ کے اس سے نفرت کریں. وہ جی میرے سامنے راز کھل گیا ہے، تو اگر تیرے راز کھل جائے تو وہ جی میرے سامنے مجھے سمجھ آ گئی بندہ کیا ہے، تو تیری اگر سمجھ آ گئی تو. اور پھر آپ یقین کریں، اتنے مزے لے کے تعریف نہیں کرتے جتنے مزے لے کے ہم تنقید کرتے ہیں. ڈھونڈ کے لاتے ہیں کمزوریاں، کوتاہیاں ڈھونڈ کے لائیں، مزہ لے کے اس کو ڈسکس کریں. ہمارے اندر مطلب اخلاقی طور پر اتنی پوزیشن خراب ہو گئی ہے کہ ہمیں مزہ آتا ہے دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرنے. میرے عزیزو، اگر طبیعت میں حوصلہ آئے، تھوڑا سکون آئے، تھوڑا اطمینان آئے، امام زین العابدین، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھر. ان کی زندگی جتنی تھوڑی بہت میں اپنے کم علمی کے بعد جتنی میں جان سکا ہوں نا، وہ عبادت کرنے والوں کی بھی زینت تھے اور حوصلہ بھی ان پر ختم تھا. حوصلے والا آدمی پروکار تھے، بڑے پروکار تھے، بڑے وزادار تھے. ایک دفعہ بادشاہ نے گرفتار کرا لیا، ان کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں ڈلوا لی. تو وہ سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو بادشاہ کہنے لگا دیکھا نا پھر میں نے زنجیریں ڈال دی. تو آپ فرمانے لگے تو کیسی عجیب بات ہے، یہ تو میرا رب جب چاہے جو چاہے کر دیتا ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ آپ نے اللہ اکبر کہا تو زنجیریں ٹوٹ کے آپ کے پیروں میں گر گئی. نے فرمایا یہ تو مالک ہے جو سب سے بڑا ہے. تو اتنے صاحب کرامت تھے، لیکن حوصلہ، دلیری، ظرف اور اپنے ذہن کی وسعت، اس نے ان کو بہت ہی بڑا کر دیا. ان کا بڑا ہی قد ہو گیا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی تھی، سما گئی تھی، بہت بڑا کچھ وہ ہو گئے تھے. مسجد نبوی شریف سے نکلے تو بادشاہ نے ایک شخص کے ذمہ لگایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو برا بھلا کہنا ہے. اہل بیت نبوت کے ساتھ جو ظلم ہوئے وہ بھی منظم طریقے سے، بڑی ترتیب کے ساتھ. اہل اللہ کے ساتھ جو لوگوں نے زیادتیاں کی تو اس کی بھی ایک پوری داستان ہے، اور کس طرح سے لوگ وہ کام کرتے ہیں وہ بھی ایک پوری ترتیب ہے. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے نا مسجد نبوی شریف سے، تو اس آدمی نے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. توجہ ہے میری بات پر؟ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو اشتعال دلانا 1 منٹ کی بات ہے، اور آپ پھر دیکھیں آگ لگتی کیسے اور پھر وہ عروج کیسے پکڑتی. امام صاحب کو برا بھلا کہہ رہے تو آپ کا خادم کہتے ہیں پہلے جن قدموں سے چلتے تھے نا اب وہ قدم تھوڑے اور مختصر کر دیں، یعنی اس کو ٹائم دیا کہ تیرے اندر جو ہے وہ نکال لے. اس کو ٹائم دیا، وہ کہتا جا رہا ہے، امام چلتے جا رہے ہیں. وہ خادم نے 2-4 دفعہ کہا، آپ نے فرمایا چپ کر یار مجھے کہہ رہا ہے. اسے لگا رہنے دے. آپ کا گھر قریب آ گیا تو پیچھے مڑ کے نا اس کو کہنے لگے کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لو، میرا گھر آ گیا.
बादशाह ने जिम्मे लगाया हुआ है उनको बुरा, कोई बात रह गई हो ना तो जरा कर ले, मेरा घर आ गया। ये बहुत बड़ी सजा होती है कि आप सामने वाले को अहमियत दें, ये बहुत बड़ी सजा है अगर समझे तो। मेरा घर आ गया, को बात करनी हो तो कर ले। शख्स कहता है मुझ पे चोट लगी, सख्त आ गया, ये किस तरह का शख्स है, मैं क्या कर रहा हूं और ये जवाब क्या दे रहे हैं। जब वो खामोश हो गया, कहने लगा जी मैंने कर ली बातें, तो फरमाने लगा जरा ठहर जा, जाना ना। अंदर गए, एक बोतल शहद की लाए, एक बोतल सिरके की लाए। बाहर आए तो वो दुश्मन खड़ा था, तो उसको थमा के कहने लगे मेरे दादा मौला अली ने फरमाया था कि पुत्र जो घर आ जाए उसे खाली हाथ नहीं भेजा कर, तो ये मेरा तोहफा लेता जा। ये लफ्ज कह के ना 1 मिनट में हजरत अंदर गए। आप जरा बात को समझें, इतना सही वक्त लगता है आपके बड़ा बनने, लेकिन यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल काम है। जब आप अंदर तशरीफ ले जाने लगे तो उसने दामन थाम लिया और आपके कदमों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर बड़े पैसे पकड़े थे आपको माज़अल्लाह बुरा भला कहने के लिए, पर कुर्बान जाऊं आपके ज़रफ़ पे भी, आज तो आपने कमाल कर दी। मैं पैसा देने वालों पर लानत भेजता हूं और आज के बाद वादा करता हूं जब तक मौजूद रहूंगा ज़ैनुल आबिदीन के कसीदे ही बयान करता रहूंगा। हमारे सूफिया, हमारे बुजुर्ग, हमारे मशाइख, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह पे तशरीफ़ फरमाते तो वहाँ भी एक शख्स आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ फरमा थे, तो उसने जनाब सिद्दीक़ अकबर के बारे में कोई कच्चे और कमज़ोर जुमले कहे। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोशी से सुनते रहे। बड़े हौसले वाले थे, बड़े मीठे थे, बड़े ठंडे थे, बड़े दलेर थे। खामोशी से सुनते रहे, उसकी पूरी बात सुन ली। जब वो कह चुका ना सारा कुछ, अब बाज ही नहीं आ रहा, फिर बातों को बढ़ाता है। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने ना एक ही जवाब दिया, एक जुमला कहा। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जवाब में एक जुमला कहा तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उठे और उस कमरे से बाहर तशरीफ़ ले आए। जनाब सिद्दीक़ अकबर बड़े परेशान हुए, सबसे ज़्यादा इस बात की फ़िक्र करते थे कि कहीं करीम महबूब नाराज़ ना। बाहर आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कब से बोल रहा था, मैंने तो एक ही बात की है। कब से बोल रहा था, मैंने एक ही बात की और आप बाहर तशरीफ़ ले आए। तवज्जो है ना मेरी बात पर। देखें हुजूर ने क्या फरमाया। सरकार फरमाने लगे अबू बकर जब तक वो बोल रहा था और तुम खामोश थे ना, तो अल्लाह करीम ने तुम्हारे सराहने एक फरिश्ता खड़ा किया हुआ जो तुम्हारी जानिब से जवाब दे रहा था और कह रहा था कि अबू बकर इस तरह के नहीं, इस तरह के नहीं। और जब तुमने खुद जवाब देना शुरू किया तो फरिश्ता उठ के चला गया। वो गया है तो मैं भी उठ के आ गया। बड़ा खुशकिस्मत नहीं वो शख्स जिसकी जानिब से फरिश्ते जवाब देते हैं। लेकिन अपनी जुबान को गदला करना, मैला करना और बेहाल करना फिर आपका असल काम रह जाएगा। फिर तो आप इसी काम ही लगे रहेंगे, इसको भी रुक के वजाहत देंगे, उससे भी आप वजाहत देंगे। अगर इन बुजुर्गों की तरह जिंदगी में कुछ काम करना तो फिर उलझाओं से बचना होगा। जगह जगह उलझना, जगह जगह उलझना, इससे बचना होगा। सीधे सीधे अपने रास्ते का तायुन करें, अपने काम पर मेहनत करें, तवज्जो और इन्हिमाक के साथ अपना काम करें। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा थे हज़रत मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला, शार बुखारी थे, बड़े ज़बरदस्त आलिम थे। उस किताब के मैंने चंद नुस्खे देखे हैं, क्या अंदाज था हज़रत का इल्मी। तो उनकी जिम्मेदारी ये थी कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो खतूत आते थे ना, उनके जवाब, अब तो खैर हमने ऑपरेटर रखा होता ना टेलीफोन का, उस ज़माने में खतूत आना और खतूत का जवाब देना ये दफातर में एक पूरा काम था। तो ख़त आते थे तो हज़रत मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह खतूत को पढ़ते थे और जिस खत का जवाब देना होता था उस खत का जवाब देते थे। और कोई मसला आला हज़रत से डिस्कस करना होता तो वो भी बयान करते थे। एक बड़े अमीर कबीर मुरीद थे आला हज़रत के, हाजी लाल खान उन्हें कहा जाता था, बनारस के रहने वाले, बड़े माल, वो भी साथ बैठे हुए थे। अब एक खत आया खतूत के बीच में, तो उन्होंने बड़ी ना गालियां लिखी हुई थी आला हज़रत, माज़अल्लाह बड़ा बुरा भला कहा। अब वो पढ़ते जा रहे हैं खत और बोलते नहीं, और बड़ा उसमें उनका चेहरा बता रहा है कि गुस्से में। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ज़फ़रुद्दीन क्या हुआ। अर्ज़ की हुजूर बस मैं इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। अब वो 4 लाइनें हाजी साहब ने भी पढ़ ली, वो ज़्यादा मालदार थे, उन्होंने कहा बिल्कुल इन पर मुकदमा करेंगे, इन्हें अदालतों में घसीटेंगे। ये कोई बात है करने वाली कि ये इस तरह का कोई काम कर जाएं। अब ये दोनों जज्बात का इजहार कर रहे हैं और आला हज़रत मुस्कुराते जा रहे हैं।
फरमाया चलो छोड़ो वो दूसरा खत देखो, छोड़ो ये देखो इस बंदे ने मसला पूछा है। कहा हुजूर इसको नहीं छोड़ेंगे, आप तो बुजुर्ग हैं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है पर हम नहीं माफी देंगे। जब ना ही बाज आए तो आला हजरत कहने लगे जफरुद्दीन जरा अंदर जाओ, फलां अलमारी खोलो, उसमें कुछ खतूत पड़े हैं वो तो निकाल के लाओ। मौलाना कहते हैं मैं वहां गया अंदर से, और जब मैंने खतूत निकाले तो किसी ने आला हजरत को इमाम अहले सुन्नत लिखा हुआ है, किसी ने मुजद्दिद मियत हाजरा के अल्फाज इस्तेमाल किए, किसी ने कहा था कि हमने बड़े ज़माने से देखा है कि कोई ऐसा बंदा आए जो बड़ा ज़बरदस्त कुरान और सुन्नत से इस्तेदलाल करे, पर आपकी तरह का हमने कम ही देखा। अपने अपने रंग में लोगों ने तारीफ की, शोरा ने अपने अंदाज में, दाग देलवी का भी ये खत था आला हजरत के नाम, वो आपके मकातीब में छप गया, लोगों ने बड़े बड़े रंग में आपकी तारीफें की। तो आला हजरत ने वो 2-3 खतूत पढ़ाए और फिर बड़ा शानदार जुमला कहा, फरमाने लगे मौलाना जिन्होंने मेरी तारीफें की हैं पहले इनके नाम जायदादें करो ना, इनके घर पहले तोहफे भेजो ना, तो फिर ये जिसने मेरे ऊपर तनकीद किया उस पर मुकदमा भी कर लेना। वो खामोश हो गए। तो आप फरमाने लगे ये अजीब फलसफा नहीं तुम्हारा कि तुम क्यों देखते वो एक खत जो गालियों वाला आया है, वो 99 क्यों नहीं देखे जिन्होंने मुझे रसूलुल्लाह का गुलाम कह के पुकारा है? उस जानिब तुम्हारी तवज्जो क्यों नहीं गई? अड़े नहीं, जिंदगी में उलझे नहीं। हम तो ना, ये छोटी सी लड़ाई होती है सास बहू की घर के अंदर, और सियाना बहना बंदा उसी से नहीं निकलता सारी जिंदगी, उसी को दिमाग पे सवार किए रहता है, उसी को। और अब तो आप यकीन करें, पता नहीं सैयद साहब तवीज़ देते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे पास अक्सर बंदे अब ये भी तवीज़ देने आते हैं कि घर में झगड़ा बड़ा है, यही तवीज़ लो जी, फिर तो तस्दीक हो गई। तो वो तवीज़ वाले पता क्या पूछते हैं आके, कहते घर च लड़ाई बड़ी है, तो कभी रगे ज़राफत फड़की हो तो मैं कहना कौन लड़ता है? वो कहते हज़रत साहब तो पता ही है। मैं कहना मैनू तो नहीं पता, आप बता दें। वो कहते हैं बस हो, मेहरबानी करो। मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि सारी ज़िंदगी ना मर्द की आंसू पूछने में गुजर जाती।